خديجة عزة فخذ بهم وليجا أبهم بها بنفسي تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة زهراء ومالها علي وابنهما سبطان فضلهم جليل زينب وبعدها رقية وأم كلثوم ذاك الخديجة أدرس نسوة وفاة المصطفى ولد فتى النبي المختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات الأنبياء حمزة أمه وأنفس الكذا أمته صفية ذات الكذا وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة الليلة لقدس يذكرى وبدأ إسراء الخروج للسماء حتى رأى النبي رب كلما من غير كيف ولصل وافترض عليه خمسا بعد خمس فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفر خمسات بلا افتراء قبل الصديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأله وهذه عاقلة متسرة وللأوامر سنة ميسرة سلم تلك أمل مزوج ما ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على نبيه خير من تكلم وآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير يهتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل مغفرة للشمل أبيتها ميت بأهل الجمل تاريخها لي أيهم لأمل سميتها عاقلة الأوام من وجههم في فيه تمام سميتها عاقلة الأوام من وجههم في فيه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رمضان القدير العمل المشهور بالجليل الحمد لله العلي الوحيد العليم الكبير الغني المجيد أفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار تسنية سميتها خريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي تكفيك علما إن ترك أن تكتفي لأنها بزبدان نلتفي والله أرجو في قبول في ذلالي سموه بما لها لا هي الوجوب ثم استهالا ثالث الأقسام فافهموني تلذة الأفهام واحد شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرف أن يعرف الواجب والمهال مع جائز في حقه تعالى رسل الله عليه متهية الإله يقبلي الاكتفاء في ذاته فانتهلي تهيل كل ما لم يقبل لذاته ثبوتا ضد الأول أمر قابل للانتفاء ولثبوت جائز بلا خفاء معلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العليم لأنه قام به تغير حدوثه وجوده بعد العدم وجده هو المسمى بالقدم إن الوصف بالوجود في المعبود ظاهر لأن كل أثر يدي إلى مؤثر فاعتبري أتى نفسية ثم تليها خمسة سلبية
إذا بالذات فعلا والبقى قيامه بنفسه نلك تقى مخالف للغير ثانية عليا سيري ليس إلا للواحد القهار جل وعلا أو بإلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متفا بها لازم حدوثه وهو المحال فاستقيم تسلسل دوري وهو المستحيل منجلي فهو الجميل والجميل والولي طاهر القدوس والرب العلي نزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفا ثم المعاني سبعة لرائي أشيائي هو قدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا قد أمر فاطرح المراه فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فعيل المختار متعلق ذي الصفات حتما ومن ما عدا الحياة مسامي تعلق بسائر الأقسام قدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتك أن السمع هو البصر في كل موجود يرى بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا به سواها فهو الذي في القدر قد تناهى لا يفتكر لأنه جل الغني المقتدر ذن في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي عقلي وقد أتى فيه ليل النقل وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة إلو ضدها عليهم في حقهم سألهم تفضل ورحمة جل مول نعمة سابي وحشر والعقاب والثواب صراط والميزان وهنول والنيران والجنان والجن والأملاك ثم أولياء نشيري صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر ذكرها بالأدب ترقى بهذا ذكري على رتبي وغلي بالخوف على الرجاء لا تناهي يتأسم من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا كن على بلائه صبورا كل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم الناسكين العلماء الأغيار بجد والقيام في الأسهار دوامي مجتنبا لسائر الأثام لله في الأهوال لترتقي معالم الكمال لربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تهرمني
للعمى وقم بغير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام أفضل الصلاة والسلام النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكرم هاشمي خاتم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين wajaizun kal akli fi haqqihimu. Nah gitu deh. Wajaizun. Ini masuk menyatakan akidah haruh pada hak mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wajaizun dan bermula perkara yang haruh alaihim atas mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Khabarnya kullu aradin basyariyin, ialah tiap-tiap arak yang bahasa kemanusiaan. Tuh. Kullu aradin basyariyin. Tu kenapa kau diwak mari dengan arad? Nah. Ini ada dhabit sikit. Al-a'radul basyariyatu, al-a'radul basyariyatu bermula segala arak-arak yang dibahasa pada manusia. Ialah a'radul basyariyah tu. Makna a'radul basyariyah tu ialah as-sifatul hadithatul mutajaddidatu. Itu. Ialah segala sifat-sifat yang baru kedatangan, al-mutajaddidatu. Tuh. Yang mutajaddidatu ni maksud apa? Yang senantiasa diperbaharui dah. Itu maknanya. Nah. Jadi wak mari orang panggil a'radul basyariyah. Apa makna a'radul basyariyah? Ai as-sifatul hadithatu al-mutajaddidatu. Sifat-sifat yang baru yang senantiasa diperbaharui. Itu maknanya. Itu makna a'rad. Nah. Kenapa kau sebut dengan a'rad, tak sebut kata as-sifatul basyariyah, sebut kata aradin basyariyin, kullu aradin basyariyin. Dan haruhlah di atas mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, kullu aradin basyariyin, ialah tiap-tiap sifat-sifat kedatangan yang bahasa kemanusiaan. Kenapa awak mari dengan a'rad atau arad, tidak kata as-sifat atau sifat? Wa hadza ihtirazun. Lebih itu. Wa hadza ihtirazun, dan ini kata al-a'rad atau arad. Nah, jamaknya al-a'rad lah, segala arak-arak, segala sifat-sifat yang baru kedatangan yang senantiasa diperbaharui itu ihtirazun, ialah menjagai an wasfihim, daripada mensifatkan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam al-uluhiyah,
mensifatkan mereka itu akan uluhiyah, ketuhanan. Tu. Kenapa? Li'anna sifatal uluhiyata atau li'anna sifatil uluhiyata, kerana bahawasanya segala sifat-sifat ketuhanan itu la tusamma a'radan, tidak dinamakan dia akan a'rad. Jadi sifat-sifat ketuhanan tu tidak boleh dikatakan a'rad. Sifat-sifat Tuhan tu tak boleh dikata a'rad. Hanya boleh dipanggil sifat. Adapun sifat-sifat makhluk boleh panggil sifat, boleh panggil a'rad. Maka kenapakah musannif ataupun alim ulama usuluddin kita ni, ulama kalam kita ni tidak menyebutkan orang panggil al-as-sifatu atau sifatul basyariyatu atau as-sifatul basyariyatu. Segala sifat-sifat yang dibahasa pada manusia itu orang lagi dengan as-sifat. Ini supaya menjagai kita daripada mensifatkan mereka itu rasul dengan ketuhanan. Sebab tu tak boleh kita nak mensifatkan rasul tu dengan ketuhanan. Tinggi martabat lagu mana pun tak boleh royak Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad. Kalau gitu tak ada beza lah kita dengan agama Kristian. Agama Kristian tu gitulah. Tu. Iaitu Nabi Isa tu ada sisi kehambaannya, ada sisi ketuhanannya. Jadi kalau Nabi Muhammad pun gitu, parahlah kita je. Tu. Muhammad tu ada ketuhanannya, ada kehambaannya. Beratlah. Dalam usuluddin ni dijaga dah. Tak boleh kita nak mensifatkan rasul-rasul tu dengan uluhiyah, ketuhanan, tak boleh. Walaupun tinggi dah martabat mereka, tetaplah mereka tu hamba. Tu sebab tu Nabi kata la tutruni, jangan kamu pujikan aku kama ataratin nasara al-masih ibn maryam. Jangan kamu puji aku seperti mana memujilah oleh Nasrani akan anak laki-laki bagi Maryam, iaitu Isa alaihissalam. Mana? Kata fuak Nasrani, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata puak Nasrani, puak Kristian, Al-Masih itu anak Allah, ataupun salah satu daripada Allah, ataupun ilmu Allah Ta'ala hak cabut daripada zat Allah Ta'ala jatuh gugur ke bumi, kau ikut gilah. Tu semua tu orang panggil gulu belaka tu, melampau belaka tu, tak boleh. Jadi kalau ada fuak tasawuf cakap gitu, maka kita tahulah orang panggil ulatus sufiyah. Itu semua tu di kalangan pelampau-pelampau sufi. Tu. Tu tak boleh kita nak mensifatkan para rasul tu dengan sifat ketuhanan. Kerana itulah para alim ulama mutakallimin kita bila sebut kata wajaizun fi haqqihim, perkara yang haruh pada hak mereka itu rasul, kita kata kullu sifatin, kita kata gitu. Kullu aradin basyariyyin, tiap-tiap arak yang dibahasa pada manusia. Tu. Bahawa mari basyariyyin tu kenapa? Wa fi qawlihi, ni dhabit lagi. Wa fi qawlihi, dan sabitlah pada perkataannya, perkataan syarah. Basyariyyin. Sabitlah pada perkataan syarah basyariyyin, kemanusiaan tu, yang dibangsa pada manusia tu, ihtirazun, ialah sebagai menjaga an wasfihim, daripada mensifatkan mereka itu rusul alaihimus salatu wassalam bil malakiyati, dengan sifat kemelaikatan. Tu tak boleh lah. Ulatus sufi tu ada yang kata Nabi tu tak ada kemaluan lah. Tu. Fok kita ni tak cakna. Mujur lah, ada juga sidang kalam tu. Ustaz Nadarus tu. Cakna benda-benda lagu tu. Tapi fok kita ni ya, tak faham kadang-kadang tu ya. Ya kira kutip habis balas belaka dak ni. Ya kira wahabi belaka siapa hak lawan tu, tak boleh gitu. Tu ada orang panggil benda-benda hak dia cakap tu kena dengan butir syarak, bahkan kena dengan manhaj akidah Asy'ariyah kita ni. Bahkan memang dia Asy'ariyah sebenarnya, bukan Wahabi. Cuma dia tu orang panggil apa, ikut para alim ulama yang syadid ekstrim lah dalam mengkafirkan Ibn Arabi tu. Kita tak ikut lah hak tu. Tapi apa hak dia bongkar fuak-fuak batiniah ni, hak tu betul sungguh.
Ada ke fofok ajaran sesat dia kata Nabi Muhammad tak ada kemaluan. Nah, Nabi Muhammad tak ada kemaluan. Jatah pun tak, tina pun tak. Apa tu malaikat ah? Tengok. Salah dengan akidah. Sebab tu ulama kita wak mari kait dengan basyariyyin ni. Apa? Ihtirazun. Ialah sebagai menjaga an wasfihim daripada mensifatkan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam bil malakiyati dengan sifat kemalaikatan. Tak boleh. Wak mari dengan a'rad atau kullu aradin tadi tu, tak mari dengan kullu sifatin atau kullu sifatin, tak mari dengan kata sifat tu. Itu sebagai ihtiraz an wasfihim al-uluhiyah. Nah, sebagai ihtirazun an wasfihim bil uluhiyati. Sebagai menjaga orang panggil mensifatkan mereka itu rasul dengan ketuhanan. Wa mari basyari ni pula sebagai menjaga tuh an wasfihim daripada mensifatkan mereka itu rasul alaihi wassalatu wasallam tu dengan kemalaikatan bil malakiyati. Tuh. Kenapa bukan tak ada faedah ni ulama cakap ni? Ada sungguh. Tengok. Ada yang mengatakan Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad. Tengok. Ni tak lepas akidah ni. Ni. Salah dengan akidah Asy'ariyah kita. Asy'ariyah tu ialah ahli sunnah wal jamaah. Salah dengan ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan Muhammad bukan laki-laki, bukan perempuan. Malaikat Malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. La zukur ala inas, tidak boleh disifatkan dengan laki-laki dengan perempuan. Tak boleh kak sekecil itu. Salah belaka tu. Itu orang panggil gulatu sufiyah. Tu jadi kita tu dah ada orang panggil benda kita tak setuju tu tak ada hal lah. Bukan kita setuju semua dengan Ustaz Nuduruh dengan apa sidang kalam tu. Tapi ada benda-benda hak dia orang panggil apa? Kedepan dalam i'tiraf tu betul sungguh. Kenapa? Tu. Memang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan Asy'ariyah kita. Sebaliknya kita tu duduk senyap. Mari fok-fok batiniah ni, fok-fok lepak, fok-fok apa? Hok kata Nabi Muhammad tak ada kemaluan, Haji Syari ke apa semua tu. Kata ni. Ataupun apa nama tu? Hok duduk di Johor tu. Apa nama? Tahu hok duduk buat air tu kan? Air tawar apa tu. Senyap, tak ada duk marah apa. Berat kita. Sepatutnya kita tu kalau hak benda betul dengan syarak, betul dengan akidah ahli sunnah jamaah, kita sokong. Biarlah mari daripada siapa pun. Walaupun orang hak kita tak kenal dengan pendapat-pendapat dia yang kita rasa dia tu sebagai melampau lah. Siapa KP-KP tu melampau lah. Itu. Tapi itu pun dia ada pegang dengan pendapat ulama-ulama ahli sunnah juga. Tu. Lah ke dia hak tu, dia nak berani enggak? Habis. Tapi ingatlah kullu aradin basyariyyin harus di atas hak mereka itu Rasul alaihi wassalam. Tiap-tiap sifat yang baru kedatangan yang dibahasa pada manusia tu la yuaddi yang tidak membawa lah ia sifat-sifat kemanusiaan tu ila naqsin kepada kekurangan fi maratibihimul aliyati pada martabak mereka itu Rasul alaihi wassalam. Al-aliyati itu sifat bagi maratib. Al-aliyati yang maha tinggi. Kata harus tu harus lah bersifat dengan kemanusiaan. Tapi sifat kemanusiaan hak mana? Ni kait la yuaddi ila naqsin yang tidak membawa lah kepada kekurangan fi maratibihimul aliyati pada martabak pangkat-pangkat mereka itu Rasul tu yang tinggi. Lagu mana orang panggil apa? Kekurangan pada martabak. Bo ni nak taswir pada kata naksing ni. Ataupun bo tu nak taswir pada kata apa? Nak taswir pada kata la yuaddi dah. Tidak membawa kepada kekurangan pada martabak mereka itu Rasul yang maha tinggi. Tu. Bi alla yakuna. Ataupun kita nak kata ba tu taswir pada kata boleh. Kullu aradin basyariyyin la yuaddi tu ambil habis itu. Wazalika al-arad al-basyariyah atau wazalikal a'radul basyariyatu la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyatu musawwarun bi alla yakuna manhiyan anhu.
Dengan sekira-kira bahawa tidak adalah ia sifat-sifat kemanusiaan tu benda hak ditegahkan daripadanya daripada benda. Tak boleh juga sifat kemanusiaan tapi benda hak ditegah. Nah, macam kita buat benda-benda hak dicegah. Nak tak semaya ke ngopak ke, tu sifat kemanusiaan juga, tapi hak tu para nabi tak rasul tak bersifat ngak tu. Wala mubahan muzrian, dan tidak juga orang panggil perkara yang basah haruh tapi lekeh remeh. Apa rasul tak bersifat dengan benda haruh tapi bahasa lekeh, bahasa remeh. Wala mubahan muzrian, dan tidak juga benda haruh yang bahasa muzrian yang mana remeh, temeh, lekeh. Itu. Baru rasul tak bersifat dengan sifat a'radil basyariyah hak biasa lagu tu, tidak. Wala maradan muzminan, dan tidak juga sakit yang bahasa kepanjangan. Sakit tenak-tenak. Nak daripada umur 40 jadi rasul tu sampai mati sakit. Oh nyaya gitu. Bila nak mendakwah bila nak menyapa berita ataupun maradan muzminan ni maksudnya nak sakit yang berpanjangan serta pula lari orang daripada dia. Boleh tak? Tu. Muzminan wa munfiran. Boleh tak gitu? Nah, tidak juga para rasul tu bersifat dengan sifat haruh bagi manusia, sifat yang haruh bagi manusia. Hak bahasa orang panggil apa? Sakit yang berkepanjangan atau sakit yang melebatkan liar orang daripada diri rasul. Nah, naik kusta ke orang tak kira lah. Kudih buta ke jijik orang, hei apa dia ni? Jari jauh ada. Ke rasul tu tak bersifat dengan lagu tu. Au ta'afuhun nafsu, atau menjijiklah akan dia rasul tu, ataupun menjijiklah akan dia akan sifat yang haruh bagi rasul, atau menjijiklah akan dia akan a'raq basyariyah bagi rasul tadi itu, an-nafsu oleh jiwa-jiwa manusia. Pandai jijik akan dia akan sifat a'raqil basyariyah tu oleh nafsu, oleh diri seorang. Tak kira mana misalkan juzami, seperti juzam wal barasi, baras. Nyakit putus-putus, nyakit kusta. Itu semua tu mustahil lah. Itu tak boleh rasul bersifat. Kalau sakit pun sakit demam sikit itu ya, jadi ya. Harus lah bagi rasul. Tu sakit yang tidak menyebabkan liar atau menjijik akan dia oleh manusia. Sawa'un ni nak ta'mim pada kata kullu aradin. Sama ada sifat-sifat a'raq basyariyah tadi itu harus bagi rasul tu karena adalah ia mimma setengah daripada barang la yustaghna yang tidak terkayalah anhu daripadanya barang adatan secara adat. Mana tidak terkaya nak ni tak boleh lepas. Mana misal dulu kal akli seperti makan. Harus rasul makan. Bukan mustahil rasul makan. Rasul po duk makan puak. Rasul pun manusia. Nah, tu orang panggil tu mimma la yustaghna anhu. Daripada barang yang tidak terkayalah daripada barang datang secara adat. Secara adat je kaya itu secara akal tak ada boleh je secara akalnya rasul tak makan tapi kenyang, betul tak? Secara adatnya tak dapat tidaklah diberhajatkan kepada makan. Kal akli wasyurbi wan naumi, seperti makan, minum, tidur. Itu orang panggil apa? Ma la yustaghna anhu adatan. Barang yang tidak terkaya lah. Mana tidak terkaya, mana tak boleh lepas. Yahtaj dia panggil. Yuhtaju. La yustaghna ayuhtaju. Barang yang diberhajatkan daripadanya barang adatan secara ada. Mana misal kalau akli seperti makan, wasyurbi seperti minum, wan naumi seperti tidur. Tak ada harus. Tapi makan siapa perut banyak tak lah. Minum siapa mutah gelik jeluruk. Ada. Itu tidak tu. Itu membawa kurang kepada martabat rasul. Tidur tak khabar-khabar. 20 tahun tidur tak tu ni. Umat duk nunggu apa benda lagi nak buat ni rasul tak tu. Tu tak. Dia. Ni atah pada kata kana tadi. Sawaun kana mimma la yustaghna anhu am kana mimma yustaghna anhu. Sama ada sifat-sifat kemanusiaan yang kedatangan di atas rasul yang harus daripada hak rasul tu ialah setengah daripada barang yang berhajatlah rasul kepadanya barang, atau adalah ia setengah daripada barang
yustaghna anhu, yang tidak diberhajaklah oleh rasulnya daripada barang. Nah, tu mimma yustaghna anhu. Mimma yustaghna anhu ay mimma la yuhtaju. Nah, mimma la yuhtaju ilaihi. Gitu. Daripada barang yang terkaya oleh rasul daripada barang. Mana? La yuhtaj. Mana tidak diberhajat rasul tu kepada barang. Mana misal kal aklil fawakihi, seperti makan buah-buahan. Nah, makan buah-buah dia orang panggil cuci mulut lah. Nah, tapi cuci mulut tu bahasa kita, hak sebenarnya kalau ikut rasulnya, dia makan buah dulu sebelum makan nasi atau makan roti tu. Dah. Dia makan buah dulu baru makan roti atau makan nasi tu. Kita bedah nasi dulu. Nah, sudah tu barulah makan apa buah-buah. Dia panggil apa? Dia panggil cuci mulut. Dia panggil apa kat air putih dia panggil? Enggak apa? Dia tanya orang you. Dia tanya dia. Dia panggil dia apa? Lizard. Dessert. Ya tak? Betul tak? Aku sebut betul tak tu? Lizard. Dessert. Dessert. Tu pandai apa yang kata. Boleh masuk makan hotel. Dessert dia panggil deh. Kita tu lepas makan nasi baru dah fawakih tu, buah-buah. Ya rasulnya makan fawakih dulu baru makan hak keras-keras tu. Kan ada orang panggil apa? Tu. Khasiat dia tu ada di buah tu lah. Nak cerna molek apa semua tu. Jadi pelapik dulu sebelum makan nasi. Benda begitu tak makan tak apa. Tak makan tak apa pun haruslah rasul. Jumpa hadis Nabi makan buah-buah. Pelik ni Nabi mana makan buah-buah. Tak ada pelik lah. Nah, tu tak mati dengan sebab tak makan buah tu mati tak? Tak mati. Tu orang panggil mimma yustaghna anhu, daripada barang yang terkaya oleh ya rasul daripadanya barang. Mana la yuhtaju ilaihi, yang tidak diberhajatlah kepadanya barang. Mana apa yang tidak diberhajat? Artinya tak makan pun tak apa, tak mati. Kalau aklil fawakihi, seperti makan buah-buahan. Wan nikahi, dan nikah. Harus juga rasul nikah. Yang kata pelik rasul nikah apa dia dah rasul kan? Ndak emang rasul manusia kan? Pasti dah yang menikah. Tu harus. Okey, pastilah harus. Harus rasul tu nikah. Bukan dia mustahil tak. Bukan dia mustahil. Au kana minal amradi, atau adalah ia arad basyariah ni, al-aradul basyariah, ya harus pada hak mereka itu rasul tu minal amradi, daripada segala penyakit tapi ghairil muzminati, yang tidak berkepanjangan. Tu kalau demam pun demam sehari dua gitulah, tidak sampai 2 3 4 tahun demam berat tu. Tu dah. Tu harus bagi rasul tu sakit ghairil muzminati, tapi sakit mana? Sifat bagi amrad, sifat bagi al-amradi, sifat bagi penyakit sakit ghairil muzminati, yang tidak berkepanjangan. Wa ghairil munaffirati, ni atas berkata ghairil muzminati, yakni au kana minal amradi ghairil munaffirati, atau adalah ia tu harus juga pada rasulnya sifat-sifat arad basyariah, sifat-sifat kedatangan yang bahasa kemanusiaan tu minal amradi, daripada segala penyakit ghairil munaffirati, yang tidak melarilah orang daripada dia. Tidak buat keliaran manusia tu lari daripada Nabi Rasul, tidak. Tu. Jadi kalau orang lagi dia cerita kata Nabi apa dah dia mau cerita tu? Nabi Ayub nah. Nabi Ayub tu. Sakit siapa lari habis orang tu. Siapa bini sendiri pun lari. Itu semua tu orang panggil apa? Israiliyah. Bukan hak betul tak tu? Bukan cerita hak benar tak tu? Cerita bohong tu orang panggil tu dah. Cerita bohong. Cerita Israiliyah. Betul lah Nabi Ayub tu sakit, tapi sakit dia tu pastilah ghairil muzminati wa ghairil munaffirati. Sakit yang tidak berkepanjangan dan sakit yang tidak meliarkan hati manusia tu terhadap diri dia hingga membawa lari. Tidak orang panggil ta'afuhun nafsu.
Nah, tidaklah orang panggil menjijik akan dia oleh nafsu. Nah. Habis itu. Fakullu zalika, maka bermula tiap-tiap daripada demikian itu. Fakullu zalika, maka bermula tiap-tiap demikian itu. Kullu zalika ay kullu aradin basyarin la yuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Nah, sawa'un kana mimma la yustaghna anhu au kana mimma yustaghna anhu. Nah, au kana minal amradi ghairil muzminati wa ghairil munaffirati. Semua sekali tu jaizun tu khabar. Ialah haruh, perkara yang haruh fi haqqihim, pada hak mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam, atas mereka itu Rasul tu rahmat dan sejahtera Allah Taala. Habis. Tu dah. Dikemah lah tu. Duduk senyap situ dah. Kemudian kita pun menanya baliklah, seolah-olahnya kenapakah Rasul pun ada juga orang panggil apa? Sakit, demam, ke guana ke dah. Susah, nak dicaci, dihina. Nabi kita tu kena sihir pun kena. Dalam perai pun cabut gigi nak ke. Nah, berdarah dahi ke apa. Guana sepatut Rasul boleh terbang atas langit lah kata ni. Macam cerita tu Oli Songo tu banyak ada drama kata ni. Terbang semata je. Pelak semua kata ni. Naik terbang atas langit semua pok ya. Hebat pok kompu Cina tu. Nabi kita sendiri berdarah dahi batas gigi. Guana lalu syarih kata wala takhlu hadhil a'radul nazilatu bihim min fawaida. Wala takhlu, dan tidak sunyilah ini al-a'radu, segala sifat-sifat yang arak-arak, sifat-sifat basyariyah. Al-a'radu ay al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila fi naqsin ila naqsin fi maratihbi mu'aliyah tu. An-nazilatu, yang jatuh ataupun yang berlakulah bihim dengan mereka itu. Dengan mereka itu Rasul, min fawaidah tu takluk kata la takhlu. Tidak sunyi min fawaidah, daripada beberapa faedah. Tu. Tak sunyi daripada beberapa hikmah. Tu ada berapa ya bila sini? Pertama, ta'zimul ujur. Satu. Yang keduanya apa lagi? Tasyri'. Dua. Yang ketiganya tasalli. Tasalli. Mana baris ke berapa tasalli? Tak ada bawah. Tu. Tasalli. Betul. Kesabaran. Yang keempatnya tambih. Tambih. Ada 4. Jadi tak sunyilah orang panggil ini segala orang panggil sifat-sifat a'radul basyariyah an-nazilatu bihim, yang mengenai, yang kena, yang berlaku bihim dengan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam tu, min fawaidah, daripada beberapa faedah-faedah. Tak sunyi daripada beberapa faedah. Mana misalnya kata'zimi ujurihim, seperti nak membesar, nak memperbanyakkan ganjaran pahala mereka itu Rasul. Kata'zimi ujurihim, seperti nak membesar, nak mengagung, nak membanyakkan orang panggil segala ganjaran pahala mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa uluwi maratibihim, dan meninggikan martabat mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ta'zim ujur ulu maratib ni indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang pertamanya, kenapakah Rasul tu berlaku juga sakit demam ke gapo, tapi hak tidak membawa kurang martabat mereka lah. Itu kerana ta'zimi ujurihim, nak membanyak, membesarkan pahala mereka itu, wa uluwi maratibihim, dan nak meninggikan martabat mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Wallahu, wawu isti'na, wallah, bermula Allah Ta'ala. Khabar duk mana? Tahu tu? Tu. Tu tahsulu lahum. Tu khabar dia deh. Khabar dia tahsulu lahum tu. Wallahu, bermula Allah Ta'ala.
Wa in tu orang panggil wawul hal in ghayah. Ha? Nu khabar dia nu orang panggil tahsul lahu nu depan tu. Wallahu bermula Allah Ta'ala. Wa in kana dan padahal wawul hal. Padahal in kana jika sekalipun adalah Allah Ta'ala tu qadiran. Zat yang maha kuasa. Ia ayat ala an yaf'ala bihim. Di atas bahawa memperbuatlah ya Allah Ta'ala tu bihim dengan mereka itu Rasul. Zalika akan demikian itu. Demikian apa? Demikian ta'zimil ujur tadi. Wa uluwil miqdar atau wa uluwi maratib. Tadi tu min ghairi ibtila'in wa masyaqqati. Daripada ketiadaan kena bala dan kepayahan. Boleh. Kalau Allah Ta'ala tak kuasa nak buat gitu. Kuasa. Tu. Sekali pun Allah Ta'ala kuasa nak mengadakan orang panggil membesarkan pahala Rasul. Membanyakkan pahala Rasul. Dan meninggikan martabat pahala Rasul tanpa mengenai orang panggil min ghairi ibtila'in, tanpa mengenai bala. Wa masyaqqatin dan tanpa mengenai kepayahan. Tahsululahum ialah hasil bagi mereka itu Rasul atau khabar. Illa anna melainkan bahawasanya ingat makna lakin akan tetapilah ingat sama-sama tu illa anna lakin nah illa anna melainkan bahawasanya ai lakin akan tetapinya hikmatahu bermula hikmatnya Allah Taala ni iqtadat menghendakilah ia Allah Taala tarat tubadzalika akan mempelaturkan demikian itu ta'zimil ujur wa uluwi marati alabtilai di atas kena bala. Allah Ta'ala sendiri nak lagu tu. Nak buat kena ke dia. La yus'alu amma yaf'alu. Mudah yang tu lah. Apa Allah Ta'ala buat? Tu yang mari sirat tabari tu. Nah, sirat tabari. La yus'alu amma yaf'alu. Tak sedut tanyalah daripada apa barang yang diperbuat oleh Allah Ta'ala. Nah, ikut Tuhan kerana Tuhan fa'ilul mukhtar. Tuhan tu fa'ilun mukhtar. Tuhan tu ialah sang pembuat yang memilih. Dia sendiri yang pilih nak buat lagu tu. Habis itu. Wa kata syari'i ni atah pada kata ta'zimi ujurihim. Wallahu a'lam. Di situlah. Mana ni? Jengkak lah jalan ni. Mana ni? Walihadzal makna. Betul. Baik. Walihadzal makna. Dan kerana ini maknalah. Makna mana? Alladhi zakarna. Yang telah menyebutlah oleh kami. Minashtighalil fariqaini bisyatraini. Daripada bersibuk-sibuk dua puak. Puak ibtidak. Dengan puak intihak, puak mubtadi dengan puak muntahi, bisyatra ini dengan dua bahagian daripada takwa, daripada ibadah. Tu iaitu fi'lu ta'at, itu orang panggil apa? Syatrul awal ai syatrul iktisab, yang keduanya syatrul tsani ialah syatrul ijtina. Nah, tu. Itu apa? Tarkul ma'asi, imtina' 'anil ma'asi. Dari kerana inilah walihadzal makna dan kerana ini makna yang telah menyebutlah oleh kami daripada bersibuknya dua golongan. Golongan permulaan dengan golongan yang tinggi martabat ni dengan dua bahagian daripada ibadat. Qala al-abidu telah berkatalah oleh seorang abid. Qala al-abidu tsani telah berkatalah oleh seorang yang berbuat amal ibadat yang kedua. Minal ubadi daripada berapa ubad ni jamak daripada abidin juga ni. Banyak ke jamak abid ni? Ni. Tu. Jamak abdin. Tapi ubad ni jamak daripada abidin, jamak abidin ni. Abdin. Jamak abidin. Tu. Daripada berapa orang-orang yang kuat amal ibadat. Wakanu dan adalah mereka. Wakanu dan padahal mereka itu ubad tadi. Mereka itu abid-abid. Orang-orang yang kuat amat ibadat ni. Ada berapa orang? Sab'atan. Ada 7 orang. Liyunusa bagi Nabi Yunus. Tanya. Qala dia berkata oleh abid yang kedua. Daripada 7 orang abid.
Yang berjumpa dengan Nabi Yunus tu. Yang keduanya, dia kata ke Nabi Yunus. Itu maknanya. Qala al-abidus tsani li Yunusa. Gitu. Telah berkatalah oleh abid yang kedua. Abid yang kedua daripada siapa? Daripada sab'ah. Daripada 7 orang. Kaki amat ibadat ni. Fafak tu abid. Hak yang kedua dia kata ke Nabi Yunus, ya Yunus. Dia kata, ya Yunus, hei Yunus, hei Nabi Yunus. Inna minan nasi man hubbiba ilaihim as-salawatu. Tuh, dia kata inna minan nasi. Bahawasanya setengah daripada manusia ni. Man ialah mereka. Hubbiba. Hubbiba yang dikasihkan ilaihim kepada mereka itu as-salawatu oleh beberapa selawat, beberapa sembahyang. Fala yu'thiruna 'alaiha syai'an. Fala yu'thiruna, maka tidak memilihlah mereka itu. Fala yu'thiru ay fala yakhtaruna. Maka tidak memilihlah mereka itu beberapa manusia tu 'alaiha 'ala salawati syai'an, akan sesuatu yang lain dah. Dus semaya sama-sama. Itu maksud gitu dah ni. Tu. Wahya padahal ia semaya tu aitil kasalawatu tu. Pada ia semaya ni umudul ibadati. Ialah segala tiang-tiang bagi ibadat. Tu umudul ibadati wa asasuhalah, dan asas-asas terah ibadat. Bisabati lillah. Hal keadaan hal kaunihlah. Hal keadaan orang panggil apa? Tuh. Tiang-tiang ibadat tadi tu. As-sabati lillah. Dikejak, diteguhkan kerana Allah Ta'ala. Was-sidqi wat-tadarru'i. Benar dan rendah diri. Wabtihali. Menghina diri kepada Allah Ta'ala. Itu setengah manusianya dia pilih nak semaya je. Tak ada hal lain dah. Ya cerita gitu. Wa minhum, dan setengah mereka itu, wa minan nasi lah, dan setengah mereka itu manusia, man ialah mereka, hubbiba, yang dikasihkan mereka itu ilaihim kepada mereka itu manusia, as-saumu, oleh puasa. Tu. Ada setengah manusia pula kekasih puasa sama. Fala yu'thiruna, maka tidak memilih, ay fala yakhtaruna lah, maka tidak memilihlah mereka itu. Fala yu'thiruna ay fala yukhtaruna, maka tidak memilihlah mereka itu annas tadi tu, man tadi tu, mereka tadi tu, alaihi, di atasnya as-siyami, syai'an, akan sesuatu pun. Tak ada wah lain. Puasa sama, mai ada alih. Tu. Ada jenis hari tu. Wa minhum, dan setengah mereka itu annas, man ialah mereka hubbiba yang dikasihkan ilaihim kepada mereka itu manusia tu, as-sadaqatu, oleh sedekah. Fala yu'thiruna, maka tidak memilihlah mereka itu, ay fala yukhtaruna, maka tidak memilihlah mereka itu alaiha 'ala sadaqati, di atasnya, di atas sedekah tu, syai'an, akan sesuatu yang lain. Tuh. Kalau gitu ya Yunusu, wahai Nabi Yunus. Wa ana, padahal akunya, mufassirun ay mubayyinun lakah. Tuh. Nak menyatakan, naklah orang panggil keterangan laka bagi engkau, hadhil khisala, akan ini beberapa perkara, ay al-mazkurata minas salati was sadaqati was saumi. Tuh. Mana Nabi Yunus tak jawab apa kah? Dia nak menerangkan Nabi Yunus, gitu deh. Faja'al, maka jadikan tula salatika as-sabra alal ba'sa'i. Maka jadikan akan panjangnya sembahyang engkau tu. Faja'al tula salatika, maka jadikanlah akan panjangnya sembahyang engkau tu. Jadikan apa? Maf'ul bagi ij'al tadi. As-sabra, akan kesabaran, ala, di atas ba'sa'i, di atas syiddati. Ba'sa'i mana kepayahan, as-syiddati. Tuh. Wa taslimah, ay waja'al zalikah, dan jadikan olehmu akan demikian itu semaya itu, akan panjang semaya engkau tu, at-taslimah, akan taslim. Tu terimalah makna taslim ni. Sejahtera, taslim, akan taslim.
wa tafwidha, dan akan serah li amrillah azza wa jalla, kepada urusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'al, dan hendak jadilah engkau hai Nabi Yunusnya, saumaka, akan puasa engkau tu as-samta, akan diam diri engkau. As-samta tu makna as-sukuta lah, akan diam. An kulli su'in, daripada tinggal daripada tiap-tiap kejahatan. Tak usah cakap benda hak jahat. Tu. Jangan duduk puasa saja. Nah, puasa daripada makan minum, mulut duk ngeci, nak ngopak maki orang, tak jadi kak. Wa ja'al, dan hendak jadilah oleh engkau pula sedekah, gitu deh. Akan sedekah engkau tu jadi apa? Kafal aza, akan menahan daripada yang dimenyakiti. Yang dimenyakiti. Tuh. Kenapa? Ilak pada kata ija'al. Ija'al sadaqataka kafal adha. Engkau jadikan akan sedekah engkau tu akan menahan daripada yang dimenyakiti. Fa innaka, kerana bahawasanya engkau la tatasaddaqu, tidak bersedekahlah oleh engkau bisyai'in, dengan sesuatu apapun, afdala minhu, yang terlebih afdal, yakni terlebih banyak pahala, minhu, daripadanya, min kafil adha wa daf'ih, dan daripadanya, daripada min kafil adha, daripada menahan daripada yang dimenyakiti, wa daf'ih, dan menolak akan dia akan tu menyakiti orang. Jangan kita sedekah dengan muka merah, muka nak marah, dengan menyumpah. Minta sama menata ni. Ambil ambil juga, we juga, tapi duk menyakiti hati okey. Itu. Wala tasumu, dan tidak berpuasalah engkau bisyai'in, dengan sesuatu apapun, azka, yang terlebih suci, azka ay athhar, yang terlebih suci, minhu, daripadanya, ay minal ma'asi, ay minas samti, daripada diam diri, an jami'is su'i, daripada sekalian perkara yang jahat. Faizan, maka tiba-tibanya, ai idzan, faizan ai idza kanal amru kadzalika, gitu. Faizan, maka tiba-tibanya, apa makna tiba-tibanya? Ai idza kanal amru kadzalika, maka apabila adalah dia bermula perkara itu seperti demikian itu, alimta, saya mengetahuilah oleh engkau, anna, akan bahawasanya, janibal ijtinabi, pihak, akan bahawasanya pihak menjauhi daripada maksiat itu. Janibal ijtinabi ay anil ma'asi aula birriayati wal ijtihadi fihi. Lebih aula ay ahaku, terlebih berhak, birriayati, daripada memelihara, dengan memelihara, wal ijtihadi fihi, dan bersungguh-sungguh padanya, pada apa? Tu pada ibadah. Tu. Fa in hasala, wallahu alam. Kita bersih dulu. Fa in hasala laka syatrani jami'an. Maka jika hasil dapat bagi engkau dua bahagian semua sekali. Mana? Al-iktisabu wal ijtinabu. Tu kemahminya ya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli min khairin ajlihi wa ajlihi ma'alam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.